وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادري إلهي دارك قبل الفناء والهلاك يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلم وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلم نسألك وليقيم والعدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرهيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلم نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلم أسألك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلم يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
فرج على المسلم رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلم ربي إنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلم أعطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك أملنا طويل فجود على الطامئين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلط لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلم واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلم واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلم ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين جلوسا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Marilah anak-anakku, kita buka majlis ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan doa. Mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita, termasuk guru-guru Pondok Pesantren Darul Rahman dan seluruh keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka. Dan mari alhamdulillah kita yang dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, baik urusan pondok pesantren maupun urusan orang tua kita, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Al-Fatihatu biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin sholiyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam kesempatan sambil menunggu nanti khutbatul arasy, lalu setelah itu insyaallah mudah-mudahan pelajaran setelah khutbatul arasy, pelajaran berjalan dengan baik, tidak ada gangguan lagi. Marilah kita isi dengan membaca sebagian daripada kitab Ihya Ulumuddin tentang fadilatul ilmi. Ini disebutkan al-babul awal fi fadlil ilmi wa ta'lim wa syawahidiha minan nakli wal akli. Tentang fi fadlil ilmi, dalam keutamaan ilmu, wa ta'lim dan pengajaran, wa syawahidihi dan dalil-dalilnya, minan nakli baik dari Quran dan hadis, wal akli baik dalil akal. Jadi ada dalil nakli. Dalil nakli itu dari kata nakola yang puluh, yang dipindahkan. Nah, di sini yang dimaksud dalilun nakli yang berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan sunnah Rasulullah. Ada juga dalil akli, dalil akal. Dalam ilmu tauhid itu dalil akal menurut akal yang sehat. Kalau menurut akal yang sehat, akal itu sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. 2 kali 2 sama dengan 4, itu sudah dalil akal yang tidak bisa dibantah. Sebenarnya ada, tapi tidak menyangkut dalam hal ini, namanya hukum kebiasaan. Tapi itu tidak bisa dijadikan pegangan secara mutlak. Itu kadang-kadang di kampung lalu menjadi khayalan. Kalau misalnya ada burung gagak
hitam itu berbunyi ramai, biasanya ada orang mati. Nah, itu namanya dalil hukum kebiasaan. Tidak mutlak, itu kan kebiasaan, tapi kadang-kadang tidak terjadi. Itu hukum kebiasaan. Yang dipakai di sini oleh Imam Ghazali itu dalil-dalilnya dari minan nakli wal akli, dari Quran dan hadis dan dari akal yang sehat. Fadilatul ilmi, fadilahnya ilmu, keutamaan ilmu. Sawahiduha, saksi-saksinya tentang keutamaan ilmu, artinya dalil-dalil tentang keutamaan ilmu. Minal Quran, dari Al-Quran. Qaulu azza wa jalla, firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Surat Al-Imran. Dalil yang pertama yang menunjukkan keutamaan ilmu di sini, syahidallah, Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bagaimana Allah bersaksinya? Dengan dalil-dalilnya, dengan ciptaan-ciptaannya. Wal malaikatu, dan malaikat juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dengan pernyataannya, ikrarnya. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakal, dengan akalnya dia menemukan bahwa pencipta alam semesta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah meletakkan orang berilmu? Rentetan yang ketiga. Yang pertama kali Allah syahidallah, kedua malaikat, yang ketiga Allah menjadi wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Diletakkan nomor 3 setelah Allah pertama, malaikat kedua, orang yang berilmu ketiga. Ini cukup menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu cukup mulia. Dengan diletakkan oleh Allah dalam Al-Quran deretan yang ketiga disebutkan ulul ilmi, orang yang berilmu. Ini sudah menunjukkan bahwa fadilahnya, keutamaan orang yang berilmu itu sudah jelas di dalam Al-Quran ini. Kemudian bagaimana Allah di sini menyatakan syahidallah annahu la ilaha illallah. Allah memberikan persaksian dengan ciptaannya, adanya langit dan bumi itu pasti ada penciptanya. Mustahil ada sesuatu tidak ada penciptanya. Jadi adanya langit dan bumi itu menunjukkan bahwa adanya penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang segala sesuatu yang dikatakan jadi dengan sendirinya, itu tidak ada. Pasti ada yang menjadikan. Kalau anak-anakku melihat peci saya yang hitam ini, walaupun anak-anakku tidak tahu siapa penjahitnya, tapi pasti anak-anakku yakin bahwa peci yang ada di atas kepala saya ini tidak jadi dengan sendirinya, pasti ada penjahitnya. Jadi adanya langit dan bumi itu sebagai saksi adanya penciptaannya. Al-Quran menyatakan pula badi'us samawati wal ard, Allah pencipta alam semesta. Dikatakan badi dari perkara bada ayabda'u, bid'ah. Jadi adanya langit dan bumi ini merupakan bid'ah, artinya barang baru. Mengapa dikatakan Allah badi, pencipta? Karena sebelumnya belum pernah ada langit dan bumi ini. Sebelumnya
belum pernah ada langit dan bumi. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi ini. Adanya peraturan-peraturan yang kita lihat di langit dan di bumi, sekian miliar bintang di langit, sudah sekian miliar tahun berputar dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam. Tidak pernah terjadi tabrakan. Semuanya berjalan pada tempatnya masing-masing. Bulan berjalan beredar pada tempatnya, matahari pada tempatnya, Mars pada tempatnya, Jupiter pada tempatnya, semua planet berputar pada tempatnya, teratur. Adanya sesuatu yang teratur, pasti ada yang mengatur. Mustahil ada peraturan tidak ada yang mengatur. Kalau matahari terbit setiap pagi dari sebelah timur terbenam ke sebelah barat, bulan mulai dari bulan Sabit tanggal 1 sampai bulan purnama kembali ke bulan Sabit, sudah berjalan sekian miliar tahun, tidak pernah salah, tidak pernah keliru, dan semuanya tepat waktu, on time. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa pasti ada penciptanya, ada yang mengatur. Nah, disinilah syahidallah, yang Allah menyatakan syahidallah annahu la ilaha illahu, dengan bukti-bukti ciptaan-ciptaannya ini. Maka semakin kita merenungkan ciptaan Allah, kita semakin tahu keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimana tidak, sekian miliar bintang di langit, sudah sekian miliar tahun berputar. Matahari yang merupakan gas yang terbakar, sudah sekian miliar tahun gasnya tidak pernah habis. Terbakar itu, siapa yang mengisi? Sedangkan gas yang dipakai kita di dapur, yang 12 kilo apalagi yang 3 kilo, mungkin 3-4 hari habis. Ini matahari merupakan gas yang terbakar, pijar. Sudah sekian miliar tahun, siapa yang mengisi gasnya? Tidak habis-habis, yang merupakan sumber kekuatan kehidupan. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Semakin kita merenungkan ciptaan Allah, kita semakin kagum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya tafakkur, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang selalu zikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, kepada duduk, dalam keadaan berbaring, berarti setiap saat dia tidak lepas zikir kepada Allah. Kemudian dia merenungkan apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Lalu dia berkata, tidak ada ciptaanmu ya Allah yang sia-sia. Semakin kita memikirkan kita Allah, semakin kita tahu keagungan Allah. Kalau anak-anakku berkata Jepang itu hebat, dari mana anak-anakku tahu Jepang itu hebat? Dari apa yang dibikin oleh Jepang. Mobil Toyotanya, mobil Mazdanya, segala macam peralatan elektroniknya. Lalu kita berkata hebat Jepang karena kita tahu bikinannya. Kita berkata hebat Jerman. Mengapa? Karena kita tahu apa yang dibikin oleh Jerman. Katakan mobil Mercedes, mobil BMW yang teknologinya lebih tinggi daripada mobil-mobil Jepang misalnya, hebat Jerman.
Karena kita lihat buatannya itu. Hebat Inggris, karena kita lihat buatannya, misalnya mobil Rolls Royce, mobil yang termahal. Kita tahu Amerika itu lebih hebat lagi, karena kita melihat apa yang dibuat oleh Amerika. Boeing 747, pesawat terbang yang mengangkat manusia 500 orang di udara, terbang dari Jakarta ke Jeddah, bikinan Amerika. Kita katakan hebat Amerika. Semua yang kita lihat hebat tadi, kalau dibanding dengan apa yang diciptakan Allah, semuanya tidak ada artinya. Kita akan tahu kepada keagungan Allah ketika melihat kita keciptaan Allah, dari yang segede-gedenya sampai yang sekecil-kecilnya. Subhanallah. Kalau kita melihat kepada langit dan bumi, yang saya katakan saya melihat bintang di langit sudah sekian miliar tahun berputar teratur. Subhanallah, maha agung Engkau ya Allah. Kalau kita mau melihat dari yang sekecil-kecilnya ciptaan Allah, katakan semut. Kita berpikir semut itu pasti makan. Semut itu makhluk hidup. Bagaimana pencernaan makanannya, bagaimana bernapasnya, bagaimana buang airnya. Binatang yang sekecil itu, kalau musim kemarau, dia biasanya keluar, dia berbondong-bondong mengumpulkan bangkai, apa itu kaki belalang, apakah ekor cecak, ya himpun, diangkat bergotong royong oleh semut itu, diletakkan di tempatnya. Dia tahu musim hujan nanti saya nggak bisa keluar. Subhanallah. Binatang semacam itu oleh Allah dikasih ilham sehingga dia bisa menjaga hidupnya. Binatang yang sekecil itu, maha agung penciptanya. Belum lagi kau berpikir hidungnya semut. Kira-kira hidung semut dengan hidung kamu mana lebih besar kira-kira? Tapi tajamnya masih jauh lebih tajam hidung semut. Hidungmu paling dengan jarak 5 cm, 10 cm bisa kenal kepada makanan. Mungkin juga tidak. Baru setelah 5 cm kau tahu, oh ini mangga, ini nangka. Kecuali durian mungkin jauh, agak jauh jaraknya sudah kecium. Tapi yang nama semut itu punya hidung. Subhanallah, Allah ciptakan. Letakkan makanan yang manis di atas meja, keramiknya bersih, semuanya bersih. Tapi nanti 1 jam belakang sudah ada semut di situ. Pada jaraknya bisa 30 meter dia berada. Tapi hidungnya tahu di mana ada gula, di situ ada semut. Tahu di hidungnya kayak radar. Ini ada gula, diikutin terus. Ketemulah dengan kue yang manis. Subhanallah, ya Allah, maha agung penciptanya. Cuman kamu jarang berpikir, semut lewat ya lewat aja, masa bodoh lo. Tidak pernah dipikirkan. Tidak pernah kau berpikir pohon kelapa yang tingginya 15 meter. Di atas ada buah kelapa 50 biji. Berarti di atas ada air 15 liter. Air itu dari mana? Dari bawah. Dari akar naik batang, ngisi per tetes. Akhirnya penuh. Berarti di atas ada 50 liter air kelapa yang kau minum dengan es beli kelapa muda. Kau tidak pernah berpikir dari mana ada air naik di dunia ini. Air itu sifatnya mesti merendah, mencari tempat yang rendah air itu. Malah di mana ada tempat yang rendah, pasti menjadi sasaran banjir. Tidak ada air naik.
Ketika pohon kelapa tingginya 15 meter, di atas ada air 50 liter. Pakai pompa Dragon apa tidak? Pakai pompa Sanyo apa tidak? Kok bisa naik? Baru kau berkata, Maha Agung Allah, Subhanallah. Semakin kau pelajari ciptaan Allah ini, semakin kau kenal kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Tanahnya satu, airnya satu, turun hujan. Tanahnya satu, airnya satu. Coba kalau kau turun hujan, ketika air hujan campur dengan tanah kau jilat, rasanya kayak apa? Dari air yang satu, dari tanah yang satu, subhanallah, maha agung penciptanya. Keluarlah buah-buahan dengan segala macam rasa. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, ada yang tidak manis, tidak pahit, tidak asam, singkong. Padahal airnya satu, tanahnya satu. Dari mana datangnya asam? Belum lagi manis, manis yang Allah ciptakan. Kau ambil pulpen, tulis macam-macam manis yang diciptakan oleh Allah, gak bakalan selesai kau nulis. Manisnya pisang, bukan manisnya rambutan. Manisnya rambutan, bukan manisnya pepaya. Manisnya pepaya, bukan manisnya duren. Manisnya duren, bukan manisnya semangka. Pisang pun masih manisnya bermacam-macam. Manisnya pisang Ambon, bukan manisnya pisang raja. Manisnya pisang raja, bukan manisnya pisang raja serai. Tambah serai saja sudah lain rasanya pisangnya itu. Tapi otakmu itu tidak pernah berpikir. Maka walaupun dengan satu ayat itu saya ajak kamu pikirannya luas, berpikir gitu. Allah bikin pahit, bermacam-macam pahit. Temulawak pahit, temuyireng pahit, buah mahuni pahit, bermacam-macam pahit lagi. Allah bikin bermacam-macam asam, jeruk asam, ada buah lagi jeruk asam, asam juga asam. Asamnya jeruk, bukan asamnya asam, beda. Padahal bahannya satu, apa? Tanah dan air hujan. Kok bisa keluar bermacam-macam? Disitulah kau akan kata subhanallah. Apa artinya Amerika? Nggak ada artinya itu dibanding dengan ciptaan Allah. Pernah pergi ke taman bunga? Ya, yang pernah alhamdulillah, yang nggak pernah ya nggak tahu. Pergi ke taman bunga kau, airnya satu, tanahnya satu. Keluar bunga, warnanya kuning, warnanya merah, warnanya biru, warnanya ungu, warnanya hijau. Subhanallah, dari mana datangnya warna itu? Pernah otakmu berpikir? Maka dalam Al-Quran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, orang yang merenungkan ciptaan Allah, pasti kau akan berkata Allah Maha Agung. Orang terpesona dengan komputer hebat, bisa menyimpan data. Disimpan data ini nanti bisa di file, dikeluarkan. Kagum. Tapi kau tidak pernah merenungkan apa artinya komputer kalau dibanding dengan otakmu yang ada itu.
Tidak ada artinya komputer itu. Komputer tidak ada listrik, nggak ada gunanya. Listrik mati atau tidak ada baterai, nggak ada gunanya itu. Ada listrik tidak ada jari yang meraba-raba, nggak ada gunanya lagi. Tapi otak manusia menyimpan data jauh lebih banyak daripada komputer yang kau masukkan ke dalam datanya. Hanya dengan mata, dengan telinga masuk ke komputer. Lihat muka saya, rekam di otakmu. Sudah. Nanti kau ketemu dengan saya di padang Arafah, di tengah-tengah jutaan manusia, engkau bisa menegur, Pak Kiai haji. Oh ya, saya kebetulan ditakdirkan haji tahun ini. Kok bisa menegur di tengah-tengah jutaan manusia? Kok bisa menegur saya kok? Karena di sini ada, di komputermu tuh ada, muka saya itu ada. Jadi begitu melihat langsung komputer bicara, Pak Sukron, saya tampakkan kepadamu foto. Ini foto siapa? Katakan Pak Yusuf Kala. Ini foto siapa? Katakan Pak Prabowo. Ini foto siapa? Katakan Pak Jokowi. Ini foto siapa? Katakan Kiai Ma'ruf Amin. Ini foto siapa? Katakan Pak Sukron. Ini foto siapa? Kau geleng-geleng nggak tahu Pak. Tolong pikirkan, nggak tahu Pak. Ingat-ingat, nggak tahu Pak. Mengapa tidak tahu? Di komputer nggak ada. Di komputer otakmu nggak ada itu. Saya kasih gambar masjid. Masjid apa ini? Istiqlal. Masjid ini masjid di Banda Aceh. Ini masjid Ampel Surabaya. Ini masjid di Simpang 5 Semarang. Ini masjid di mana? Ini masjid Madinah. Ini masjid nama Masjid Mekah. Ini masjid mana? Tidak tahu Pak. Tolong pikirkan, renungkan masjid mana ini, tidak tahu Pak. Mengapa tidak tahu? Di komputer nggak ada. Kalau di komputernya ada, mesti tahu, oh itu masjid di kampung saya Pak. Misalnya saya tampakkan, oh ini masjid tuh, kok di kampung saya ini Pak. Kok tahu kalau masjid di sini ada, di komputer ada. Berapa ribu yang kau simpan? Lihat kepada anak yang menghafal Al-Quran, Al-Quran yang ayatnya 66.000 lebih, 30 juz ada di otaknya semuanya, rekamannya ada. Coba kau keluarkan surat Yasin yang hafal Quran langsung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Di sini ada di otaknya itu. Komputer ada. Sekarang kamu coba baca surat Al-Waqiah, nggak bisa pakai. Mengapa? Di komputer saya nggak ada. Tapi kalau yang hafal baca surat Al-Waqiah, bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja wa bustatil jibalu basam fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan talatha. Mengapa? Ada di komputernya. Berapa yang kau simpan di otakmu itu? Berapa muka yang telah kau simpan? Yang paling pasti kawan sekelas masuk semua itu. Kalau ini siapa? Oh ini kawan saya Ustaz di kelas ini, duduknya di bangku belakang. Di sini ada. Sampai nyebut bangku belakang. Karena di komputernya ada. Mengapa kau kagum dengan komputer bikinan Jepang? Mengapa kau tidak kagum dengan otakmu yang 1000 kali komputer? Tanpa baterai lagi. Saya ngomong ini kira-kira pakai dicolokin nggak di belakang? Atau di kantong saya ada baterai nggak? Nggak ada. Tapi kerja otak saya semua, yang ingatan saya, ilmu saya keluar sekaligus.
Karena sudah ada di komputer saya. Tentang semut, tentang buah-buahan, sudah ada di komputer saya semua itu. Tinggal mengeluarkan saja. Mengapa kau kagum dengan komputer yang masih ada batasnya? Otakmu itu diisi apapun saja masih bisa masuk. Kalau ada teka-teki, tempat apa yang tidak pernah penuh? Otak. Apa kamu di kelas jam ke-5 Ustadz masuk? Mari anak-anak kita beri pelajaran baru. Maaf Ustadz, jangan ditambah pelajaran lagi Ustadz. Mengapa? Enggak ada tempat di otak saya, sudah penuh. Ada yang begitu? Yang goblok yang begitu itu. Yang goblok yang begitu itu. Datang guru nahwu, tadi usul fikih, datang guru nahwu. Anak-anakku saya tambah dengan pelajaran baru bab. Maaf Ustaz, jangan ditambah Ustaz. Mengapa? Enggak ada tempat Ustaz. Sudah penuh ini semuanya. Ada. Hotel ada penuhnya. Gudang ada penuhnya. Masjid ada penuhnya. Ada satu yang tidak ada penuhnya. Apa itu? Diisi bahasa Inggris masuk. Diisi nahwu masuk. Diisi usul fikih masuk. Diisi ilmu mantik masuk. Dikasih hadis masuk. Besok dikasih lagi, masuk lagi, dikasih lagi, masuk lagi, tidak pernah penuh. Itulah yang namanya otak. Mengapa kau kagum dengan komputer ciptaan manusia? Mengapa kau tidak kagum dengan otakmu yang diciptakan oleh Allah, yang jauh kerjanya 1000 kali komputer? Apa yang tersimpan di otak saya keluarkan sore hari ini semua dengan kata-kata syahidallah. Itu dua kata, syahidallah annahu la ilaha illahu. Saya keluarkan semuanya itu. Dengan cara apa Allah bersaksi itu? Dengan ciptaannya ini, yang menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dengan apa? Dengan ciptaannya ini. Tidak mungkin tanpa pencipta lalu ada. Satu ketika saya pernah berdialog dengan orang Amerika yang sudah kerja di Indonesia itu 40 tahun di Pertamina. Dia orangnya Vredinker, bahasa Belanda Vredinker itu orang tak beragama. Waktu itu mengajak saya untuk berdialog di Hotel Borobudur sana, sambil makan minum minuman yang enak-enak sambil berdialog. Si Amerika ini berkata kepada saya orang tidak beragama, tetapi saya mengikut agama kalau saya bisa yakin kepada agama itu, kepada Tuhan itu, sebagaimana saya yakin kepada gelas yang ada di atas meja. Kepada saya akan yakin kepada Allah itu ada, sebagaimana saya yakin kalau gelas itu ada di atas meja, karena mata saya bisa melihat. Ini dalam hati saya, ini kaumnya Nabi Musa hidup lagi. Ya, karena di dalam Al-Quran ini saya akan beriman kepada Tuhanmu Musa, sehingga saya lihat Tuhanmu itu ada, bisa saya lihat. Narallahu jahratan. Nah, kata saya, baik, kata saya, berdialoglah. Saya ajak seperti tadi, lihatlah Anda pada langit dan bumi ini, pasti ada penciptanya. Dan pada langit yang bumi yang teratur ini
pasti ada yang mengatur. Dia jawab kepada saya, tidak, saya tidak percaya seperti itu. Apa percayaan sudah? Ini semua terjadi dengan otomatis. Ya. Saya bilang, Anda tahu nggak? Otomatis itu nggak ada, kata saya. Anda katakan pintu lapangan terbang itu otomatis, ketika Anda dekati dia terbuka dengan sendirinya. Anda katakan jam tangan itu otomatis, kalau dipakai mesti hidup jam itu, tidak usah pakai baterai. Nah, jam saya ini termasuk otomatis ini, nggak pakai baterai ini. Kalau jam kamu harus beli baterai kan, habis. Ini nggak pakai beli baterai, asal saya pakai aja ya hidup itu. Mobil Mercedes itu otomatis, kata saudara, pintunya bisa terbuka sendiri. Itu bohong, kata saya. Tidak ada di dunia ini sebenarnya otomatis, itu tidak ada. Yang ada itu diotomatiskan. Kalau Anda bilang jam tangan saya ini otomatis, diotomatiskan oleh pabrik jam yang ada di Swiss. Kalau kau berkata mobil Mercedes otomatis, diotomatiskan oleh pabriknya yang bikin di Jerman. Tidak ada otomatis itu, yang ada diotomatiskan. Jadi kalau Anda berkata bahwa semuanya otomatis, betul, diotomatiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari terbit pagi dari sebelah timur, terbenam, itu diotomatiskan oleh Allah semacam itu. Hakikat otomatis itu tidak ada. Tunjukkan kepada saya mana yang otomatis di dunia ini. Jam tangan, mobil Mercedes, pintu, semuanya tidak ada yang otomatis. Diotomatiskan oleh tukang pintunya, diotomatiskan oleh yang bikin Mercedes, diotomatiskan oleh yang bikin jam di Swiss. Otomatis itu tidak ada. Hakikatnya otomatis tidak ada. Diotomatiskan itu yang ada. Mulai dia berpikir pada saya, berdialog panjang lebar. Saya tanya, Anda percaya enggak kalau listrik itu ada? Oh iya, percaya. Kok bisa percaya saudara kepada listrik? Tolong tunjukkan kepada saya listrik itu kayak apa warnanya, kayak apa bentuknya, dan di mana tempatnya. Boleh dia keliangan pikirannya itu. Saudara percaya enggak kalau angin itu ada? Iya, percaya saya. Coba tunjukkan kepada saya angin itu warnanya kayak apa, bentuknya lonjong apa bulat, tempatnya di mana. Mulai muter otak dia itu. Saya ngerti ini sudah mulai bingung dia dengan pertanyaan saya. Tengah-tengah kebingungan itu saya tanya lagi, sudah percayalah kalau manusia itu ada badannya, ada rohnya? Iya, saya percaya. Kalau tidak ada rohnya kan mati. Baik, kata saya. Percaya sudah kepada roh? Iya, percaya saya. Tolong tunjukkan kepada saya roh itu kayak apa warnanya, kayak apa bentuknya, dan di mana dia berada. Kok Anda bisa percaya? Tadi Anda berjanji kepada saya tidak akan percaya pada sesuatu kecuali saudara lihat kayak gelas di atas meja. Sekarang saudara ternyata percaya pada sesuatu yang saudara tidak tahu. Maka kata saya, langit dan bumi dan teratur itu ada yang mengatur. Itulah Allah. Ar-Roh, saudara percaya. Coba kalau saudara percaya kepada roh, tolong ar-roh itu supaya jangan keluar dari badan manusia, supaya orang tidak mati. Cegat di mana dia mau keluar. Kalau sudah percaya bahwa roh itu ada dalam tubuh manusia, tolong
supaya manusia itu tidak mati, roh itu jangan sampai keluar. Sudah cegat, sehingga tidak ada mati di dunia ini. Siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan? Rupanya dengan pertanyaan saya yang banyak itu, dia jadi pusing. Akhirnya dia bilang sama saya, Tuan, saya minta maaf ya. Apa kata saya? Dia mengaku. Dalam bahasa Inggris dia berkata, I have little mind. Saya punya pikiran terlalu kecil, terlalu sempit. Otak saya ini selalu memikirkan yang kelihatan. Saya tidak pernah berpikir yang tidak kelihatan. Untuk apa saya berpikir yang tidak kelihatan? Tapi ternyata Anda, kepada saya, ternyata Anda bisa berpikir apa yang tidak kelihatan. Saya hanya berpikir apa yang kelihatan. Oleh sebab itu dengan pertanyaan-pertanyaan Anda, saya ini pusing. Sudahlah, sampai di sini dulu karena saya pusing, saya mau istirahat. Istirahat ya. Nah, sudah lewat ini. Tahu-tahu beberapa bulan setelah peristiwa itu, saya ada undangan makan di Hotel Indonesia. Lalu orang Amerika ini yang bulu pipinya tebal merangkul saya dan mencium saya. Saya noleh, saya lupa. Dia bilang, Anda tidak ingat? Siapa Tuan? Hotel Borobudur? Oh iya kata saya. Mengapa? Setelah itulah Tuan, saya berpikir, saya pelajari, saya baca buku-buku tentang Islam. Akhirnya saya sekarang sudah menjadi seorang Muslim. Itu cerita 40 tahun yang lalu. Nah, ini kalau mereka tafakur. Nah, di sini dalam ayat ini Allah menyebutkan yang bersaksi bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, pertama kali Allah dengan bukti-bukti ciptaannya. Yang kedua para malaikat, tentu para malaikat tinggal ikrar karena dia dekat dengan Allah. Lalu ulul ilmi, orang yang berilmu. Ini menunjukkan kemuliaan fadilahnya orang yang berilmu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ulul ilmi disebut, ini menunjukkan keistimewaannya orang-orang yang berilmu. Maka Allah ciptakan manusia ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, baik fisiknya maupun rohaninya. Fisiknya jelas, tidak ada makhluk Allah yang lebih gagah dari manusia. Kalau manusia sudah pakai sepatu, pakai celana, pakai jas, pakai dasi, pakai kacamata, serem. Ya kan? Coba makhluk lain. Kuda kasihin celana, kasihin baju kayak apa? Tapi kalau manusia, bajunya bisa dibikin macam-macam. Itu baru fisiknya. Rohaninya paling sempurna karena Allah dikasih akal fikiran. Lah akal fikiran ini mempunyai 3 fungsi. Pertama, manusia dengan akal fikirannya, manusia itu bisa kenal kepada Allah. Itulah ulul ilmi, orang yang berilmu. Dengan tafakur, pasti ada penciptanya. Tidak mungkin tidak ada penciptanya. Zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, orang Badui. Orang Badui itu orang gunung. Ditanya oleh Sayyidina Umar, percaya kau kepada Allah? Iya, saya percaya Sayyidina Umar. Apa dalilmu kau percaya pada Allah? Dia nunjuk tai unta. Nunjuk apa? Orang Badui tai unta. Ini ada tai unta Sayyidina Umar. Saya yakin
walaupun saya tidak tahu untanya kayak apa, tapi pasti ada unta lewat di sini. Contohnya itu tai unta. Saya yakin walaupun saya tidak tahu untanya, tapi yakin kalau tadi ada unta. Itu sederhana berpikirnya. Adanya langit dan bumi dengan segala sesuatu ini, saya yakin ada yang penciptanya, ada yang mengatur. Dengan akal manusia bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Akal sehat, walaupun seandainya tidak ada agama, pasti mengatakan bahwa membunuh orang itu tidak baik, ngerampok itu tidak baik. Jadi akal bisa membedakan baik dan yang buruk. Yang ketiga, akal itu yang pertama untuk mengenal Allah. Dengan akal untuk mengenal Allah. Akalnya yang sehat pasti mengenal Allah. Yang kedua, akal untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, akal itu diciptakan oleh Allah untuk manusia supaya dapat mengelola kekayaan alam yang diberikan oleh Allah. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh, dan telah kami persiapkan, kami tundukkan apa-apa yang di langit dan di bumi untukmu manusia. Allah ciptakan air untuk manusia, Allah ciptakan batu untuk manusia, Allah ciptakan besi untuk manusia, Allah ciptakan laut untuk manusia, dan Allah kasih akal, kasih otak untuk bisa mengelola kekayaan alam ini. Semakin cerdas manusia, semakin banyak mengelola kekayaan alam. Kalau seandainya besi ditanya, hai besi, mengapa kau diciptakan oleh Allah? Besi akan menjawab, saya diciptakan oleh Allah untukmu manusia, cuman sayang engkau bodoh. Kalau cerdas, dikelola alam ini. Misalnya batu kapur yang ada di Cilengsi dikelola menjadi semen. Semen menjadi bangunan karena otak. Besi 1 ton kita kirim ke Bogor, kembali ke Jakarta jadi pisau, jadi golok, jadi pacul, jadi linggis, ya kan? Karena dikirim kemana? Dikirim kemana tadi? Ke Bogor. Besi 1 ton sama 1 tonnya besinya, tapi dikirim ke Jepang, balik ke Indonesia jadi Toyota. Tadi besi 1 ton dikirim ke Bogor, balik ke Jakarta jadi apa? Golok, pisau, ya pacul, linggis, tidak lebih dari itu. Besi yang 1 ton tadi kita kirim lagi ke Jerman, kembali ke Indonesia jadi Mercedes, jadi BMW, lebih mahal daripada mobil Jepang. Besinya sama. Besi 1 ton tadi kita kirim ke Inggris, dikelola oleh otaknya orang Inggris, jadi mobil Rolls Royce anti peluru, harganya mahal lagi. Besinya sama. Besi 1 ton tadi kita kirim ke Amerika, kembali ke Indonesia menjadi Boeing 747, terbang dari Jakarta ke Jeddah, muat 500 orang. Besinya dikirim ke Amerika, dikirim ke Jepang, dikirim ke Jerman, dikirim ke Bogor.
Yang dikirim ke Bogor jadi pisau, jadi golok, jadi pacul, jadi linggis. Yang dikirim ke Jepang jadi Toyota, jadi Yamaha, jadi Suzuki. Di sini letaknya. Di mana? Di otaknya, sumber daya manusianya. Itu fadilahnya, hebatnya ilmu. Allah sebut kita ketiga setelah Allah menyebut dirinya dan malaikat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wah, itu ada di ijazahmu, itu ditulis itu. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Ya, derajat. Jadi beriman, berilmu itu mempunyai derajat. Itu Al-Quran yang mengangkat. Yarfa'illah, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, diangkat oleh Allah. Darajat, darajat itu jamak, derajat-derajat. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama darajatun fauqal mu'minin. Bagi ulama itu ada derajat-derajat di atas orang-orang yang beriman, bisab imi'ati darajatin, dengan 700 derajat. Ma baina darajataini, dan di antara dua derajat itu masiratu khamsimi'ati amin, perjalanan 500 tahun jaraknya itu, derajatnya itu. Kayak apa surga itu luasnya, ya. Kita tidak tahu luasnya dunia ini kayak apa. Sekarang satu contoh saja. Matahari dengan kita ini, menurut orang-orang ahli falak, mereka mengatakan bahwa jarak matahari dengan bumi ini 150 juta kilometer. Ya. Berapa? 150 juta kilometer. Cahayanya sampai ke bumi 8 menit. Jadi kalau kau melihat matahari sekarang, sebenarnya matahari 8 menit yang lalu itu. Karena begitu bercahaya, cahaya itu berjalan. Cuman karena cepatnya kayak tidak berjalan. Kau pakai baterai, dipencet sampai ke tembok. Dari senter yang kau pegang itu sampai ke tembok itu makan waktu, cahaya itu berjalan walaupun 0,01 detik. Jadi senter itu, lampu senter yang kita senter itu, begitu dipencet kelihatan ke tembok bercahaya. Dari sini ke tembok pakai waktu dia. Tapi karena kecepatan cahaya seolah-olah tidak pakai waktu. Tapi sebenarnya pakai waktu. Nah, kalau matahari yang jaraknya 150 juta kilometer ditempuh oleh cahaya selama 8 menit. Menurut mereka ada bintang di langit itu yang cahayanya baru sampai ke bumi setelah 30.000 tahun. Kira-kira jaraknya kayak apa ya? Kalau kamu kalikan, komputernya gak ada itu. Karena kalau kau kalikan 30.000 tahun dibagi 8 menit kali 150 juta kilometer. Ya nggak usah dihitung nanti. Gila kamu kalau menghitung itu nanti. Nggak usah dipikirkan. Kamu lihat alam ini, ada yang namanya bintang komit, bintang berekor. Bintang berekor itu
memotong bintang yang ada. Kalau bintang itu dari timur ke barat, dia dari barat selatan situ menuju utara timur. Berekor bintang itu kembali ke tempat semula nunggu 75 tahun. Jadi orang kayak kamu itu mungkin pernah melihat, mungkin tidak, walaupun mungkin paling melihat cuma satu kali. Saya sudah pernah melihat, sudah tidak akan melihat lagi. Dulu tahun 65 melintas terbalik berlawanan arah, kayak ada ekornya ke belakang. Itu bintang kembali ke tempat semula 75 tahun. Selama 75 tahun kemana? Padahal dia tuh cepat berputarnya, ribuan kilometer per jamnya. Itu 75 tahun baru kembali lagi nanti. Jadi kalau orang umurnya 80 tahun mungkin bisa 2 kali melihat. Tapi rata-rata itu bintang. Nah, itu luasnya. Nah, di sini derajatnya diukur dengan perjalanan. Setiap derajat itu diukur dengan perjalanannya 500 tahun perjalanan. Dari satu derajat ke derajat yang lain. Itu dari jauhnya jaraknya. Itu orang-orang yang berilmu nanti di akhirat derajatnya jauh di atas orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, dengan orang yang beriman plus dengan yang berilmu, itu derajatnya berbeda. Nah, inilah tentang fadilah ilmu. Ya, masih banyak nanti ke belakang. Di sini masih dikatakan dalam Al-Qur'an, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Enggak usah ditanyakan, jawabannya sudah pasti tidak tidak sah. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Orang yang berilmu itu orang yang serba tahu. Alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu itu tahu. Alim itu orang yang tahu. Kalau kamu ditanya misalnya, sungai mana yang terpanjang di dunia? Anak jawab sungai Nil. Oh, engkau alim, engkau orang yang tahu. Kalau ditanya sungai apa yang terpanjang di dunia, tidak tahu, itu namanya orang bodoh. Tidak tahu. Kamu datang ke pondok ini ingin tahu, ya, ingin tahu apa yang kamu tidak tahu, supaya kamu jadi tahu. Nah, senjata yang paling ampuh untuk menjadi orang alim, bertanya. Bertanya itu kunci yang membuka kebodohan. Bertanya itu kunci yang menghilangkan kebodohan. Kalau seandainya anak-anakku semua apa yang tidak tahu lalu bertanya, maka di pondok ini tidak ada santri bodoh. Mengapa ada santri bodoh? Karena dia tahu, tidak mau bertanya. Jadi bodoh. Anak umur 3 tahun itu bodoh, nggak tahu apa-apa itu, nama tidak tahu. Baru ketika dia mau ngomong masih bilang mama, 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 mama. Setelah itu naik, lalu dia ingin tahu, tanya, "Ma, ini apa?"
Dijawab Imam Malik, ini gelas nak. Jadi tahu ini gelas. Ini apa mak? Ini meja nak. Tahu meja. Karena bertanya itu anak lalu tahu nama-nama itu. Seandainya anak mulai kecil tidak pernah bertanya dan tidak pernah mendengar, ya tidak bisa bicara dia. Maka anak-anakku, hilangkan kebodohanmu itu. Apa yang kamu tidak tahu segera bertanya, sehingga nanti menjadi tahu. Kalau kau tidak tahu, tidak mau bertanya, berarti kau numpuk kebodohan. Ini tidak tahu, tidak bertanya, sudah satu bodoh. Tidak tahu lagi, tidak mau bertanya, tidak tahu lagi, tidak mau bertanya, kau numpuk kebodohan. Hilangkan bodoh itu, sehingga di pondok ini tidak ada anak bodoh. Supaya tidak ada anak bodoh, maka kuncinya bertanya. Pelajaran mutola'ah mufradat, tidak tahu artinya berarti kau bodoh. Cepat bertanya, dijawab oleh kawannya, jadi tahu, kau jadi alim. Dengan banyak bertanya itulah maka kebodohan akan hilang. Itu senjatanya. Tapi penyakitnya malu bertanya. Mengapa malu bertanya? Takut dikatakan bohong. Padahal bohong. Kurang jelas gimana saya itu mengarahkan kamu itu. Dia bodoh, tidak mau bertanya. Mengapa tidak bertanya? Takut disangka padahal semua orang. Saya ini masih termasuk yang bodoh. Mungkin masih banyak hal-hal yang saya tidak tahu. Segera bertanya, hilangkan kebodohan itu. Maka anak-anakku nanti kalau pelajaran sudah dimulai, setiap kata dalam mutola'ah, yang baca kitab nanti yang kelas 2 ini sudah mulai baca kitab Fathul Qorib, mufradatnya diatur dengan baik. Ditanya kalau nggak paham, i'rabnya tidak paham, mengapa ini dibaca dhammah Ustaz, mengapa ini dibaca fathah Ustaz, itu ada sebabnya. Semua dibaca dhammah karena marfu'un, dibaca fathah karena mansubun. Tanya itu semuanya. Kau bertanya, bodohnya hilang. Sehingga di pondok ini tidak ada anak bodoh, semuanya anak alim. Amin. Kuncinya bertanya. Saya sampai sekian saja. Besok giliran Ustaz Faiz ya. Sebenarnya walaupun ngaji tetap diatur jarak kayak sholat itu. Kayak sholat, kemudian duduk, pengajian tidak usah merapat. Ya kita masih berikhtiar. Tapi saya yakin insya Allah, saya yakin Allah berikan kesehatan kepada kita ini. Ternyata anak-anakku sudah hampir 1 bulan ya. Sudah hampir 1 bulan, alhamdulillah tidak ada yang sakit. Itu berarti kita sudah bebas dari penyakit sebenarnya, karena masa isolasi itu 14 hari. Anak-anakku sudah 1 bulan. Insya Allah mudah-mudahan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.